ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुगण भलगपर एही श्रद्धामय आध्यात्मिक अध्याय को आपण मानकु स्वागत। कुहाजाए संसार रे शत्रु बाहरे न थाए, से आम आखपाखरे आम अति निकटरे हिं छलनार मुखा पिंधि रही थाए। आपण जानती कि केउ सेही तीन जन व्यक्ति जेउमाने एक विषाक्त कालसर्पठारु मध्य अधिक भयंकर। काहींकि आमर शास्त्र और पुराण एही तीन जनकु विनाशर संकेत बोली कहिछंती। केबेठारु आम समाजरे विश्वासर सूत्र छिंडी जाई कपटतार बीज बुणा हेला। बंधुगण आजिर एही आलोचना केवल एक पौराणिक गल्प नुहे, बरन आम जीवनर सुरक्षा पाई एक दिव्य कवच। आजि आमे सेही गभीर प्रसंग उपरे आलोकपात करिबाकु जाउछु, जहा शुणिबा परे आपण निज आखपाखरे थिबा संपर्क गुड़िकु पुनर्बार चिन्हिबाकु बाध्य हेबे। केउ कारणरु जणे ज्ञानी पक्षीराज सुआ एक राजकीय सभारे एभली एक सत्य प्रकाश करिथिले, जहा शुणी जणे शक्तिशाली राजा मध्य निज संसारकु नेई भयभीत होई पड़िले। आजिर एही प्रसंग आसीछि प्राचीन नीति पुराण एवं शास्त्रीय सुख नीतिर गहररु। एही विषयटी सेही समयर जेतेबेले जनकपुरर जणे ज्ञानी राजा निजर आत्मीय मानक द्वारा प्रतारित होई एक गभीर द्वंद्वरे थिले। सेही समयरे एक दिव्य वृक्षरे बसिथिबा एक विचक्षण सुआ पक्षी राजांकु जीवनर सेही रहस्यमय पंचामृत शुणाइथिला, जहा आजिर कलिजुग पाई सबुठारु बड़ चेतावनी। बंधुगण एही गल्पटी मध्यरे एभली एक रहस्य लुचि रहिछि, जहा आपनकु चिंता करिबाकु बाध्य करिबो जे आपण जाहाकु आपनार भाबुछंती से सतरे कोन आपनक शुभेच्छु। सेही तीन जन किए जेउमाने शुभ चिंतकर रूप धरी आमर सर्वनाश करंती। किपरि जणे कपटी बंधु, जणे लोभी स्त्री एवं जणे मूर्ख सेवक गोटिए हसुथिबा घरकु शमशानरे परिणत करि देई पारंती। एही रहस्यर परदा आमे गोटिए परे गोटिए उन्मोचन करिबा। ध्यान देई सुनंतु, कारण एही गोटिए गल्प आपनकु आगामी दिनरे एक बड़ विपत्तिरु रक्षा करि देई पारे। आसंतु अंतरर समस्त एकाग्रता सह प्रवेश करिबा एही आध्यात्मिक तथा रोमांचकर यात्रारे। नैमिषारण्यर सेही पवित्र बटवृक्ष तले जेउठी समय स्थिर होईगला परि मने हुए, महर्षि शौनक अति विनम्रतार सह महामुनि सूत गोस्वामींकु पचारिले, हे प्रभु, आपण समस्त शास्त्रर सारतत्व जानती। एही संसार एक मायार जाल। एठारे केही काहार नुहंती, तथापि मनुष्य मोहवशतः शत्रुकु मित्र मणि आलिंगन करे। दयाकरी कुहंतु, सेही विचक्षण सुआ पक्षी किपरि जणे राजांकु सतर्क कराइथिले। सेही संवादटी कौन थिला? सूत गोस्वामी निजर मुद्रित चक्षु उन्मोचन करी कहिले, हे ऋषिगण, आपण माने मानव कल्याण पाई अति गूढ़ प्रश्न करिसंती। एही प्रसंगरे एक अति सुंदर पद्य नीतिशास्त्रे वर्णित अछि। दुष्टा भार्या सठन मित्रं भृत्यश्चोत्तरदायक, ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। अर्थात जाहार पत्नी दुष्टा बा कपटी, जाहार बंधु छलनाकारी एवं जाहार सेवक मोहनखोरा बा मूर्ख, सेही व्यक्ति एक विषाक्त सर्प थिबा घरे रहिबा सह समान। एथिरे कौनसी संदेह नाही जे ताहार विनाश सुनिश्चित। सूत मुनि आगकु कहिले, बंधुगण शुणंतु सेही प्राचीन कालर कथा। चंद्रकेतु नामक जणे अत्यंत प्रतापी राजा थिले। तांकर राज्ୟରେ धन धान्यर अभाव नथिला, किंतु तांकर हृदय रे अशांतिर निआं जळुथिला। दिने राजा शिकार पाई वनकु जाई एक विशाल चंदन वृक्ष तळे विश्राम नेउथिले। सेही वृक्ष उपरे एक सुवर्ण वर्णर सुआ पक्षी बसिथिला, जाहाकु शास्त्र रे शुकदेवंक अंश बोली कुहाजाए। राजा देखिले सुआटी अति मधुर स्वररे निज साथी मानंकु कहुथिला, रे पक्षीगण, संसार रे सबुठारु बड़ दुख दारिद्र्य नुहे, बरन विश्वासघातकता। जदि तीनी प्रकारर व्यक्ति तुम जीवन रे अछंती, तेबे बुझी जाओ तुमे जीवंत थाई मध्य मृत्युर प्रतीक्षारे अछ। राजा चंद्रकेतु आश्चर्य होई उपरकु चाहिले। पक्षीर बाणी रे एते गांभीर्य थिला जे राजांकु लागिला जेमिति साक्षात धर्मराज कथा कहुछंती। राजा कहिले, हे विचक्षण शुक, तुमे जणे पक्षी होई एते गभीर नीति कथा किपरि जानिल? दयाकरी मोते कुह, सेही तीन जन भयंकर व्यक्ति किए एवं सेमाने किपरि जीवनकु नष्ट करंती। सुआटी राजांको आड़कु चाहि गंभीर होई कहिला, हे राजा,
ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମୁକୁଟ ଓ ସିଂହାସନ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଶୋଭା। ଆପଣଙ୍କର ଅସଲି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି କପଟୀ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଛୁଆଟିର କଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କିପରି ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ସହ ଆମେ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଉ, ସେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ପରି ହୋଇପାରେ? ଛୁଆଟି ଏକ ଗଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯାହା ରାଜାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଦେବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଛୁଆଟି ରାଜାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ହେ ରାଜନ, ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ପରୋକ୍ଷେ କାର୍ଯ୍ୟହନ୍ତାରନ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ପ୍ରିୟବାଦିନମ୍ ବର୍ଜରେତ୍ତାଦୃଶନ୍ ମିତ୍ରନ୍ ବିଶ୍ୱକୁମ୍ଭମ୍ ପଜମୁଖମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ପଛରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଗାଡ଼େ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଅତି ମଧୁର କଥା କହେ, ସେହି ବନ୍ଧୁ ସେହି କଳସ ସହ ସମାନ ଯାହାର ଭିତରେ ବିଷ ଭରି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ କ୍ଷୀର ଲାଗିଛି। ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଛୁଆଟି କହିଲା, ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିଦେହ ରାଜ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୋମଦତ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ଅତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସୋମଦତ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଇଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଓ ଧନ ସୋମଦତ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଦେଲେ। ସୋମଦତ୍ତ ବାହାରେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଅ, ତୁମ ଧନର ରକ୍ଷା ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରିବି। ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବାହାରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସୋମଦତ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପାପ ପଶିଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ଏତେ ଧନ ମିଳିଗଲା ପରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ? ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଧନକୁ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ମାସ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଫେରିଆସି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଧନ ମାଗିଲେ, ସୋମଦତ୍ତ ଏକ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦି କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁକରେ ତୁମ ଧନ ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଉଇମାନେ ଖାଇ ସବୁ ପାଉଁଶ କରିଦେଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ନକରି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସୋମଦତ୍ତଙ୍କ ପୁଅକୁ ବୁଲାଇବା ବାହାନାରେ ନେଇ ନିଜ ଘରର ଏକ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ସୋମଦତ୍ତ ପଚାରିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା। ତୁମ ପୁଅକୁ ଏକ ଚିଲ ଉଡ଼ାଇ ନେଇଗଲା। ସୋମଦତ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଏକ ଛୋଟ ଚିଲ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ନେଇପାରେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଉଇମାନେ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଖାଇ ପାଉଁଶ କରିପାରନ୍ତି, ତେବେ ଚିଲ ମଧ୍ୟ ପୁଅକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଇପାରେ। ଛୁଆଟି ରାଜାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ହେ ରାଜନ, ସୋମଦତ୍ତ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ ବିଷ ଭରିଗଲା। କପଟୀ ବନ୍ଧୁ ସେହିଭଳି, ଯିଏ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଢାଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶୂଳ ହୋଇ ପଛପଟୁ ଆଘାତ କରେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ହସନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ଏହା ତ ଗଲା ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋଭୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିପରି ସର୍ପଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ, ତାହା ମୋତେ ବୁଝାଇ କୁହ। ଛୁଆଟି ଗଛର ଡାଳରେ ପହଁରି ହୋଇ କହିଲା, ହେ ରାଜନ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟା ଭାର୍ୟା ସ୍ୱର୍ଗ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟା ନରକମ୍। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସେହି ଘର ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଧନ ଓ ବିଳାସକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ସେ ଜଣେ ପୁରୁଷର ଆୟୁଷ ଓ ଧର୍ମକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ଗ୍ରାସ କରିନିଏ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋର ଏକ ଗଳ୍ପ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଛୁଆଟି କହିଲା, ଏକଦା କାଶୀଧାମ ନିକଟରେ ଜଣେ ସରଳ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଧନ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଲାଳସା ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି ଯାହା କିଛି ମିଳୁଥିଲା, ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରି କହୁଥିଲେ, ତୁମର ଏହି ପୋଥି ପୁରାଣ ମୋତେ ସୁନା ଗହଣା ଦେଇପାରିବ କି? ତୁମ ସହିତ ରହି ମୁଁ ମୋର ଯୌବନ ଓ ସୁଖକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ଦିନେ ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ଜଣେ ଧନୀ ବଣିକ ଆସିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେହି ବଣିକର ଚାକଚକ୍ୟ ଦେଖି ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ରାତିରେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସେହି ବଣିକ ସହ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇପାରିବେ। ସେ ଭାବିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଛି, ବରଂ ସେ କେବଳ ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଲୋଭୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଏକ ପରମ ଦେବତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଧନ ଆଣିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର।
ଯେଉଁଦିନ ସେହି ମାଧ୍ୟମ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ସେଦିନ ସେ ପୁରୁଷକୁ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ। ଏହିପରି ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି ସର୍ପିଣୀ ସହ ସମାନ ଯିଏ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିପାରେ। ସେ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଏ ଏବଂ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ବଞ୍ଚେ। ଶୁଆଟି ରାଜାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ହେ ରାଜନ, ଯେଉଁ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀର ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ତାର ଶକ୍ତି ନ ସାଜି ତାକୁ ଧିକ୍କାର କରେ ସେହି ନାରୀଠାରୁ 100 ଯୋଜନ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। କାରଣ ସେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ମାର୍ଗକୁ ଟାଣିନେବ। ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ନୀରବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ହେ ଶୁକ, ତୁମେ ବନ୍ଧୁ ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଲ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୂଢ଼। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ସେବକ କିପରି ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ? ସେବକ ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଥାଏ, ସେ କିପରି ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବ? ଶୁଆଟି ରାଜାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି କହିଲା, ହେ ରାଜନ, ସଂସାରରେ ବିଦ୍ୱାନ ଶତ୍ରୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ମିତ୍ର ବା ମୂର୍ଖ ସେବକ କଦାପି ଶ୍ରେୟସ୍କର ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ବରଂ ବିଦ୍ୱାନ ଶତ୍ରୁର୍ନ ଚ ମୂର୍ଖ ହିତକାରକ। ସେବକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଓ ପାଦ ସଦୃଶ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ସେବକ ପାଖରେ ବିବେକ ନଥାଏ ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ଅଜ୍ଞତା ବଶତଃ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହରଣ କରିପାରେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଗଳ୍ପ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଆଟି କହିଲା, ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଯିଏ ଏକ ବାନରକୁ ନିଜର ପ୍ରଧାନ ସେବକ ଭାବେ ରଖିଥିଲେ। ବାନରଟି ରାଜାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲା ପରମ ମୂର୍ଖ। ଦିନେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ରାଜା ନିଜ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ବାନରଟି ହାତରେ ଏକ ବିଂଛଣା ଧରି ରାଜାଙ୍କୁ ପବନ କରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ମାଛି ଆସି ରାଜାଙ୍କ ନାକ ଉପରେ ବସିଲା। ବାନରଟି ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେହି ମାଛିଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ମାଛିଟି ବାରମ୍ବାର ଆସି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସୁଥିଲା। ମୂର୍ଖ ବାନରଟି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଭାବିଲା, ଏହି ସାମାନ୍ୟ କୀଟଟି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଦ୍ରାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏହାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଶେଷ କରିଦେବି। ସେ ନିଜ ବିବେକ ହରାଇ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଶାଣିତ ଖଡ଼ଗ ଉଠାଇ ନେଲା। ଯେତେବେଳେ ମାଛିଟି ପୁଣିଥରେ ରାଜାଙ୍କ ନାସିକା ଉପରେ ବସିଲା, ସେହି ମୂର୍ଖ ସେବକ ମାଛିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଖଡ଼ଗରେ ଏକ ଜୋରଦାର ପ୍ରହାର କଲା। ମାଛିଟି ଉଡ଼ିଗଲା ସତ୍, କିନ୍ତୁ ସେହି ଖଡ଼ଗାଘାତରେ ରାଜାଙ୍କ ନାସିକା ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେହି ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଯୋଗୁଁ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଶୁଆଟି କହିଲା, ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୂର୍ଖ ସେବକ ସେହିଭଳି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମୂର୍ଖତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନାଶ କରିଦେଇପାରେ। ସେ କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବ ତାହା ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥାଏ। ଯେଉଁ ସେବକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମାନେ କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ବିଷ ସଦୃଶ। ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ଶିହରିତ ହୋଇଉଠିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଅନେକ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀ ରାଜ, ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଅତୁଳନୀୟ। ମୁଁ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଗଭୀର ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବିଷାକ୍ତ କିଏ? ଶୁଆଟି ପୁଣି ଥରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ହେ ରାଜନ, ସଂସାରରେ ଛଳନା ଅନେକ ରୂପରେ ଆସେ। କେବେ ବନ୍ଧୁ ରୂପରେ, କେବେ ପ୍ରେମ ରୂପରେ ତ କେବେ ଭକ୍ତି ରୂପରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମନର ଗଭୀରତାକୁ ମାପି ପାରେ ନାହିଁ, ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେବ ଯେ ଲୋଭୀ ଓ କପଟିମାନେ କିପରି ମୂର୍ଖ ସେବକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଶୁଆଟି କହିଲା, ଏକ ବିଶାଳ ବନରେ କର୍ପୂରତିଳକ ନାମକ ଏକ ହାତୀ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ବଳଶାଳୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ କିଛି ବିଲୁଆ ଯୋଜନା କଲେ। ବିଲୁଆମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ହାତୀକୁ ବଳରେ ହରାଇବା ଅସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ସେମାନେ କପଟତାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବିଲୁଆ ହାତୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅତି ବିନୟର ସହ କହିଲା, ହେ ଗଜରାଜ, ଏହି ବନର ସମସ୍ତ ପଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ରାଜା ଭାବେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେବ, ଦୟାକରି ମୋ ସହ ଚାଲନ୍ତୁ। ଶୁଆଟି ଆଗକୁ କହିଲା, ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ହାତୀଟି ବହୁତ ସରଳ ଓ ଅଭିମାନଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ବିଲୁଆର ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ଭଳିଯାଇ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା। ବିଲୁଆଟି ହାତୀକୁ ଏଭଳି ଏକ ମାର୍ଗରେ ନେଇଗଲା ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଗଭୀର କାଦୁଅ ପଙ୍କ ଥିଲା। ହାତୀଟି ସେହି କାଦୁଅରେ ପଶିଗଲା ଏବଂ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ବିଲୁଆମାନେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି ହାତୀକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ସେହି ହାତୀଟି ମରିବା ଆଗରୁ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଅପାତ୍ରେ ବିଶ୍ୱାସ ବିନାଶକାରକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହିଁ ବିନାଶର କାରଣ। ଶୁଆଟି ରାଜାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଲା, ହେ ରାଜନ୍, ଆପଣଙ୍କ ସଭାରେ ଥିବା କପଟୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବିଲୁଆ ସଦୃଶ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାର କାଦୁଅରେ ଏମିତି ଫସାଇ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ବିବେକ ହରାଇ ବସିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମୂର୍ଖ ସେବକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ଅଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ସେହି ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ଭିକାରୀ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶୁଆଟିର ଏହି ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ପକ୍ଷୀଟିଏ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ରଖିପାରୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ ହୋଇ ଏତେ ଅଜ୍ଞ କିପରି? ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଦିବ୍ୟ ଶୁକ, ତୁମେ ତ ପୁରାଣ ଓ ନୀତିର ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଦେଲ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୁହ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ଜାଲରେ ଫସିଯାଇଛି, ତାର ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ କ'ଣ? ସେ କିପରି ଏହି ବିଷାକ୍ତ ସମ୍ପର୍କରୁ ବାହାରି ପାରିବ? ଶୁଆଟି ନିଜ ଡେଣା ହଲାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ହେ ରାଜନ୍, ସଂସାରରେ ସବୁ ଚକଚକ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁ ସୁନା ନୁହେଁ। ଯେପରି ଜଣେ ବଣିକ ସୁନାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନକରି ତାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୂକ୍ତି ଅଛି, ଯଥା ଚତୁର୍ଭିଃ କନକଂ ପରୀକ୍ଷତେ ନିଘର୍ଷଣଚ୍ଛେଦନତାପତାଡ଼ନୈଃ ତଥା ଚତୁର୍ଭିଃ ପୁରୁଷଃ ପରୀକ୍ଷତେ ତ୍ୟାଗେନ ଶିଳେନ ଗୁଣେନ କର୍ମଣା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ସୁନାକୁ ଘଷିବା, କାଟିବା, ଗରମ କରିବା ଏବଂ ପିଟିବା, ଏହି 4ଟି ଉପାୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, ସେହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ତ୍ୟାଗ, ସ୍ୱଭାବ, ଗୁଣ ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାର ଅସଲି ରୂପ ଜଣାପଡ଼େ। ଶୁଆଟି ଏକ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ବୁଝାଇଲା, ହେ ରାଜନ୍, ଜଣେ ଜମିଦାର ନିଜର 3 ଜଣ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବକଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଛଳନା କଲେ। ସେ ସହରକୁ ଯାଉଥିବା ବାହାନାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ 3ଟି ବନ୍ଦ ଥିବା କଳସ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ଅଛି, ଏହାକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବ ସେ ମୋର ପରମ ପ୍ରିୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେହି କଳସ ଭିତରେ କେବଳ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସେବକ ଭାବିଲା, ଏହାକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଥିରୁ କିଛି ରତ୍ନ ଚୋରି କରିନେବି। ସେ କଳସ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏବଂ କେବଳ ପଥର ଦେଖି ନିରାଶ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେବକ କଳସଟିକୁ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଟୁ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ସେବକଟି କଳସକୁ ପୂଜା ଘରେ ରଖି ନିଷ୍ଠାର ସହ ତାର ରକ୍ଷା କଲା। ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପରମ ଧର୍ମ ମାନିଥିଲା। ଶୁଆଟି କହିଲା, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା। ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, କିଏ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ଏବଂ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଦରିଦ୍ରତା ସମୟରେ ପାଖ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ସେ କଦାପି ମିତ୍ର ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସେବକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦିଏ, ସେ ଏକ ବୋଝ ମାତ୍ର। ଏବଂ ଯେଉଁ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀର ଅପମାନରେ ହସେ, ସେହି ନାରୀ ଜୀବନ୍ତ ନର୍କ ସହ ସମାନ। ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେ କେବେବି ନିଜ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାବିଲେ, ମୋର ରାଣୀ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ଓ ମୋର ସେବକମାନେ କ'ଣ ସତରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ? ରାଜା ପଚାରିଲେ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ପକ୍ଷୀରାଜ, ତୁମେ ଏହି 3 ବିଷାକ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ସମାଧାନ ତ କହିଲ, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ପାଇଁ କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହିପାରିବ? ଶୁଆଟି ନିଜର ଚଞ୍ଚୁ ମାର୍ଜନା କରି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ହେ ରାଜନ୍, ସଂସାରରେ ବାସ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଆତ୍ମାନଂ ସତତଂ ରକ୍ଷେତ୍ ଦାରୈରପି ଧନୈରପି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଓ ଧନ ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ବା ଚରିତ୍ରର ରକ୍ଷା କରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କାହାକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଆଟି କହିଲା, ବନ୍ଧୁଗଣ, ନଦୀ କୂଳରେ ଜଣେ ସାଧୁ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ନଦୀ ଜଳରେ ଏକ ବିଛା ଭାସି ଯାଉଛି। ସାଧୁ ଜଣକ ଦୟାବଶତଃ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଛାଟି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦଂଶନ କଲା। ସାଧୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ହାତ ଝାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ବିଛାଟି ପୁଣି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସାଧୁ ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ବିଛା ପୁଣି ଦଂଶନ କଲା।
ଏହା ଦେଖି ଜଣେ ପଥିକ ପଚାରିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଛାର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି କଷ୍ଟ ଦେବା, ତଥାପି ଆପଣ କାହିଁକି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ସାଧୁ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଜୀବ ତାର ଦଂଶନ କରିବା ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ ହୋଇ ମୋର ଦୟା କରିବା ସ୍ୱଭାବ କିପରି ଛାଡ଼ିବି? କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ ତାକୁ ହାତରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ରକ୍ଷା କରିବି। ଶୁଆଟି ରାଜାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ହେ ରାଜନ, ଏହି ଗଳ୍ପର ମର୍ମ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଥିବା କପଟୀ ବନ୍ଧୁ ବା ଲୋଭୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବିଛା ସଦୃଶ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବା। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଉପାୟ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଯେପରି ସାଧୁ ଜଣକ କାଠିର ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆପଣ ସେହିପରି ସତର୍କତା ଓ ଦୂରତାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦୟା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବିଷାକ୍ତ ଦଂଶନର ଶିକାର ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଆଟି ଆଗକୁ କହିଲା, ହେ ରାଜନ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅନ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେ ଶୀଘ୍ର ବିନାଶ ହୁଏ। କପଟୀ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତି ଆପଣଙ୍କ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ପରେ ସେହି ରହସ୍ୟକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ମନସା ଚିନ୍ତିତଂ କାର୍ଯ୍ୟଂ ବାଚା ନୈବ ପ୍ରକାଶରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନାକୁ କେବେବି କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ସରଳତା ଏକ ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ଅତି ସରଳତା ଏକ ଦୋଷ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ହେ ଶୁକରାଜ, ତୁମେ ତ ଜୀବନକୁ ଚିହ୍ନିବାର କଳା ଶିଖାଇଦେଲ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ହୋଇପାରେ ଯେ ଆମେ ଏହି ତିନିଜଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛୁରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା? କିମ୍ବା ଏମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ କରିବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଶେଷ ପନ୍ଥା? ଶୁଆଟି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲା, ହେ ରାଜନ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଂସାରରେ କିଛି ସ୍ୱଭାବ ଜନ୍ମଗତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ବଦଳାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ନ ଦୁର୍ଜନ ସାଧୁଦଶାମୁପୈତି ବହୁ ପ୍ରକାରୈରପି ଶିକ୍ଷ୍ୟମାଣ ଆମୂଳସିକ୍ତଃ ପୟସା ଘୃତେନ ନ ନିମ୍ବବୃକ୍ଷୁ ମଧୁରତ୍ୱମେତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଧୁ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଏକ ନିମ୍ବ ଗଛର ମୂଳରେ ଆପଣ କ୍ଷୀର ବା ଘିଅ ଢାଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ମିଠା ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ, ତାର ପିତା ଗୁଣ କେବେ ଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଆଟି କହିଲା, ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାଳୟ ପର୍ବତରେ ଅନେକ ସୁଗନ୍ଧିତ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ଅଛି। ସେହି ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପମାନେ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀତଳ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁଗନ୍ଧ ଓ ଶୀତଳତା କ'ଣ ସର୍ପର ବିଷକୁ ଅମୃତରେ ପରିଣତ କରିପାରେ? କଦାପି ନୁହେଁ। ସର୍ପ ସେହି ଚନ୍ଦନ ଗଛରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିଷାକ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କପଟୀ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଈର୍ଷା ଓ ଛଳନା ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିର ସୁଗନ୍ଧ ତ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଦଂଶନ କରିବାକୁ ପଛାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋଭୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନରେ କେବଳ ଭୋଗ ବିଳାସର ଲାଳସା ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରେମର ଅମୃତ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତାର ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ହିଁ ରହିବ। ଶୁଆଟି ଆଗକୁ କହିଲା, ହେ ରାଜନ, କୁସଙ୍ଗ ସେହି କଳା କଜ୍ଜଳ ସଦୃଶ। ଆପଣ କଜ୍ଜଳର ଘରକୁ, କାଳି କୋଠରୀ, ଯେତେ ସତର୍କ ହୋଇ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଳା ଦାଗ ଲାଗିବା ନିଶ୍ଚିତ। ସେହିପରି ମୂର୍ଖ ସେବକ, କପଟୀ ବନ୍ଧୁ ଓ ଲୋଭୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯଶ ଓ ପୁଣ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ନିଶ୍ୱାସ ରୋକି ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ପରି ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଏହି କୁସଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତୁମେ ତ୍ୟାଗର କଥା କହିଲ, କିନ୍ତୁ ଏହି ତିନିଜଣଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ କ'ଣ ମୁଁ ସଂସାରରେ ଏକାକୀ ହୋଇଯିବି ନାହିଁ? ଏକାକୀ ରହିବା କ'ଣ ଦୁଃଖଦାୟକ ନୁହେଁ? ଶୁଆଟି ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି କହିଲା, ହେ ରାଜନ, ଆପଣ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏକାକୀ ହୋଇଯିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଏକଃ ପାପଂ ପ୍ରକୁରୁତେ ଫଳଂ ଭୁଙ୍କତେ ମହାଜନଃ।
ଭୋକ୍ତାର ବିପ୍ରମୁଚ୍ୟନ୍ତେ କର୍ତ୍ତା ଦୋଷେନ ଲିପ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ ଜଣେ କରେ କିନ୍ତୁ ତାର କୁଫଳ ସମସ୍ତେ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୁସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାପର ଭାଗିଦାର ଆପଣଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଗହନରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକାକୀ ରହିବା 100 ଗୁଣ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଆଟି କହିଲା, ବନ୍ଧୁଗଣ, ସିଂହ କେବେ ଦଳ ହୋଇ ଚାଲେ ନାହିଁ। ସେ ଏକାକୀ ବନରେ ବିଚରଣ କରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବନ ତାର ଶକ୍ତିକୁ ଭୟ କରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ହରିଣ ବା ମୃଗମାନେ ଦଳ ହୋଇ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ କେହି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଛଳନା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥର ଜାଲ ବୁଣି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ସୁଖର ସାଥୀ। ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବେ। ଶୁଆଟି ଆଗକୁ କହିଲା, ହେ ରାଜନ, ଜଣେ କପଟୀ ବନ୍ଧୁ ବା ଲୋଭୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ରହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ହିଂସେଷ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି। ଜଣେ ବିଷାକ୍ତ ସାଥୀ ଅପେକ୍ଷା ଶୂନ୍ୟତା ଅନେକ ଗୁଣରେ ଭଲ। କାରଣ ଶୂନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାସ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କପଟତା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ କଳିର ବାସ ଥାଏ। ଶୁଆଟି କହିଲା, ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସିଂହ ଭଳି ଏକାକୀ ରହିବାର ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ଭୟ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି। ଯେଉଁଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକୀ ଚାଲିବାକୁ ଶିଖିଯାଏ, ସେଦିନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ତା ପଛରେ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେଦିନ ସେ ପରପାଦରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ଅସହାୟ ପ୍ରାଣୀରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ଶୁଆଟିକୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ଆଜି ମୋର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜୀବନର ସଫଳତା ପାଇଁ ଶେଷ କିଛି ସୂତ୍ର ମୋତେ କୁହ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋର ରାଜ୍ୟ ଓ ସଂସାରକୁ ପୁନର୍ବାର ସଜାଡ଼ି ପାରିବି। ଶୁଆଟି ନିଜର ଚକ୍ଷୁରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଭରି କହିଲା, ହେ ରାଜନ, ସଂସାରରେ ବିଜୟୀ ସେହି ହୁଏ ନାହିଁ ଯିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଚଳାଇ ଜାଣେ, ବରଂ ବିଜୟୀ ସେହି ହୁଏ ଯିଏ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ବୁଦ୍ଧିରସ୍ୟ ବଳଂ ତସ୍ୟ ନିର୍ବୁଦ୍ଧେସ୍ତୁ କୁतो ବଳମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ତା ପାଖରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବଳ ଅଛି। ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିର ବଳ କେବଳ ଶରୀରରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀର ବଳ ତାର ବିବେକରେ ଥାଏ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ 3 ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଥିବା ଅନ୍ଧକାର। ଏହି ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଭ୍ରମ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା କଠୋର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା। ଶୁଆଟି ଏକ ଅନ୍ତିମ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲା, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ କୃଷକ ତା କ୍ଷେତରେ ଧାନ ବୁଣିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧାନ ଗଛ ସହ କିଛି ଅନାବନା ଘାସ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା। କୃଷକଟି ଦୟାବଶତଃ ଭାବିଲା, ଏହି ଘାସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତ ଜୀବନ୍ତ, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଉପାଡ଼ିବି? କିନ୍ତୁ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ସେହି ଅନାବନା ଘାସଗୁଡ଼ିକ ଧାନ ଗଛର ସମସ୍ତ ସାର ଅଂଶ ଶୋଷି ନେଲେ ଏବଂ ଧାନ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଗଲେ। ସେହିଦିନ କୃଷକ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଅନାବନା ଘାସକୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବା ପାପ ନୁହେଁ, ବରଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶୁଆଟି ରାଜାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ହେ ରାଜନ, ଆପଣଙ୍କ ସଂସାର ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି କପଟୀ ବନ୍ଧୁ, ଲୋଭୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୂର୍ଖ ସେବକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅନାବନା ଘାସ ସଦୃଶ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଗୁଣ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ଏମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୋଷି ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରୁ ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅଧର୍ମ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ। ଏତିକି କହି ଶୁଆଟି ନିଜର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ତାର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରିଲା। ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଶୁଆଟି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲା, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ ନୀତି ଦେବତା। ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଓ ସରଳତା ଦେଖି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଦୂରେଇ ରହେ, ଭଗବାନ ହରି ସର୍ବଦା ତାର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଶୁଆଟି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ସେହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ରାଜା ନିଜ ଜୀବନରେ ଏକ କଠୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ।
से समस्त कपटी और लोभीमानंकु चिन्हि सेमानंकठारु दूरता रखिले एवं एक धर्मभित्तिक शासन प्रतिष्ठा कले। बंधुगण, सुत मुनिंको एही गल्प शुणी नैमिषारण्यर ऋषि माने अत्यंत तृप्त हेले। सेमाने बुझिपारिले जे छुआटीर प्रतिटी शब्द मनुष्य पाई एक दिव्य अस्त्र। बंधुगण, एही गल्पर मूल सारांश को जदि आमे ध्यान देई देखिबा तेबे बुझिपारिबा जे छुआटी जेउ तीन जनंको कथा कहिथिला सेमाने आम जीवनर तीनोटी मुख्य स्तंभ को नष्ट करंती। कपटी बंधु। गल्परे छुआटी कहिला जे कपटी बंधु विषकुंभ सदृश। एहार रहस्य हेउछि शत्रुठारु आपण सावधान रही पारिबे, कारण आपण जानंती से आपणंकर अनिष्ट चाहुंछि। किंतु कपटी बंधु आपणंकर समस्त गुप्त रहस्य, दुर्बलता एवं शक्ति विषय जानी थाए। से सामनारे प्रशंसा करे किंतु पछरे आपणंकर मूलदुआ काटे। जेतेबेले आपण विश्वासरे आखि बंद करिथांती सेतेबेले से ही आपणंकु गभीर गातकु ठेली दिए। एमाने सापठारु भयंकर, कारण साप केवल शरीर को दंशन करे किंतु कपटी बंधु आत्मसम्मान और भविष्यत को दंशन करे। लोभी स्त्री। शास्त्र नारी को गृहलक्ष्मी कहा जाइछि, किंतु जो नारीर मनरे केवल धन पाई लोभ थाए से घरर शांति को ग्रास करिनिए। लोभी स्त्रीर रहस्य हेउछि से स्वामी को जने व्यक्ति भावे नुहे बरं धन उपार्जनर एक जंत्र भावे देखे। विपत्ति समय जेतेबेले स्वामी को मानसिक सहारा दरकार हुए सेतेबेले सेही स्त्री ही सबुठारु बड़ शत्रु साजी तिरस्कार करे। एहा पुरुषर मनोबल को एमिति भांगी दिए जे से जीवंत थाई मध्य मृत समान होई जाए। मूर्ख सेवक। सेवक बा सहकारी आमर काम को सहज करिबा पाई थांती, किंतु मूर्ख सेवकर विपद हेउछि से आपणंकर अनिष्ट चाहुनथिले मध्य निजर बुद्धिहीनता जोगुन एभली काम करिबो जहा आपणंकु मृत्यु मुखकु नै जीव। बानर और राजांको गल्परु आमे बुझिले जे विवेकहीन सेवा विष सह समान। आजिर समय जदि आपणंको कर्मचारी बा सहकारी मूर्ख तेबे से आपणंको व्यवसाय और प्रतिष्ठा को मुहूर्तकरे धूलिसात करि देई पारे। बंधुगण, छुआटीर कहिबार तात्पर्य थिला जे एही तीन जनंको सह रहिबा अर्थ हेउछि एक विषाक्त सर्प रहुथिबा घरे शोइबा। आपण जानि नाहांती केउ मुहूर्तरे सेमाने आपणंकर प्राण हरण करिवे। एमाने सेही अनाबना घास जाहाकु आपण निज प्रेम और श्रद्धार जल देई बढ़ाउछंती, किंतु बदलरे सेमाने आपणंकर उन्नति को हिं शोषि नेउछंती। सुत मुनि शेषरे कहिले, हे ऋषिगण, राजा चंद्रकेतु एही सत्य बुझिबा परे ही मुक्त होई पारिले। तेणु बंधुगण, आज आपण मध्य निज जीवन को परखी देखंतु। आपणंको पाखरे एमिति केही नाहांती तो? जदि अछंती तेबे आज ही सावधान होई जांतु। बंधुगण, आजिर एही गभीर आलोचना आपण मानंकु केमिति लागिला? शुक पक्षी और राजा चंद्रकेतुंकर एही संवाद आमको शिक्षा दिए जे संसार रे संपर्क जेतिकी मधुर सतर्कता सेतिकी जरूरी। आमे आशा करूछु जे ज्ञानी सुआर एही शास्त्रीय बाणी आपणंको हृदय को निश्चित भावे स्पर्श करिथिबो एवं जीवनर कठिन मार्गरे चालिबा पाई आपणंको एक नूतन दिगदर्शन देइथिबो। मने रखंतु, जीवन रे धन हराइले ताकु पुणी उपार्जन करा जाय पारे, किंतु भूल व्यक्तिंको संगरे रही जदि आमर चरित्र और समय नष्ट होई जाए तेबे ताहा केबे भी फेरी आसे नाही। छुआटीर कहिबा अनुसारे कपटी बंधु, लोभी स्त्री एवं मूर्ख सेवकंको ठारु दूरता रखिबा कौनसी शत्रुता नुहे बरं एहा निजर आत्मसम्मान और शांतिर रक्षा। आजिर एही प्रतियोगितामूलक और छलनापूर्ण कलिजुगरे एही नीतिगुड़िक प्रतिटी मनुष्य पाई अत्यंत प्रासंगिक। जदि आपनंकु आमर एही प्रयास भल लागिला एवं आपण अनुभव करुछंती जे एही भिडियोटी काहार जीवन बदलाई पारिबो तेबे एहाकु निश्चय लाइक करंतु। आपणंकर एक लाइक आमको एभली आहुरी अनेक पौराणिक और नीति भित्तिक कथा आपणंको पाखकु आनिबा पाई उत्साहित करिबो। आपणंकर मतामत आम पाई अत्यंत मूल्यवान। कमेंट बॉक्स रे निश्चय लेखंतु आजिर एही तीन प्रकार व्यक्तिंको मध्यरु आपणंकु सबुठारु विपज्जनक किए मने हेउछि, किंबा आपण आगकु केउ पुराणर रहस्य बा गल्प शुणिबाकु चाहांती। महाप्रभु श्रीजगन्नाथ आपणंकु एवं आपणंको परिवार को सर्वदा सुख, शांति, समृद्धि एवं आरोग्य रे रखंतु।
ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ବିବେକକୁ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ, ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।